Hello students, in this video I am going to explain detailed format of cost sheet. So here, before moving on to the detailed format of cost sheet, let us recall the simple format of cost sheet here. So in cost there are three elements. They are, one is material, other one is labor, then other expenses. So the material has been classified as direct and indirect. Again, labor, direct and indirect, other expense and direct are indirect. So these are the three main elements of cost: material, labor and expenses. All the direct items are called as prime cost. The total of direct cost are called as prime cost. It may be direct material, labor, or direct expenses. The total of this is called as prime cost, whereas the indirect cost, that is indirect cost, are called as overheads, and that overheads has been classified as factory or production or manufacturing overhead, office and administrative overhead, and selling and distribution overhead. Always remember, only there are three departments. One is factory, one is office, the other one is selling. So factory overhead, ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, whereas ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ indirect. So this is about the cost. So just look at this specimen of cost sheet here. The simple format of cost sheet is this. So in simple format of cost sheet, like before in the previous class which I have told you, the first part is always direct items. The indirect items, what and all included, that is direct material, direct labor and direct expenses. The total is called as prime cost. So here you have to open the 4 to 5 columns here. The first one is element of cost, where you will write all the particular items there. In total units column is required here. The first column is for the inner calculation. The third amount column is for the units, to know the actual units, how much unit have been sold. In that you will record only the units. The fourth column is total cost. In total cost you will record the total expenditure, the amount which has incurred. In rupees you will record. And the last column is for calculating the cost per unit. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, or it is also called as production overhead. So from under factory overhead and production overhead you have to record some items, certain items. Idu overheads ನೋಡಿ, factory overheads ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಯೇಬಲ್, ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂತಾದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ
ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್. So the first you will add the opening stock of work in progress and deduct closing stock of work in progress. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೆಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್. This becomes opening stock for the next day. So closing stock of work in progress, and if you deduct closing stock of work in progress you will get the works cost or factory cost ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾನು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. Then opening stock. So here opening stock, finished opening stock. For the cost of production you have to add opening stock of finished goods. Then you have to add for cost of production you have to add opening stock of finished goods. Then you have to deduct closing. Always I have told opening stock you have to add, closing stock always you have to deduct. So you have to deduct the closing stock of finished goods and the difference is called as cost of goods sold. You will come to know the actual cost of goods, how much goods have been sold, you will come to know under this point. So here opening stock of finished goods ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಇಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ selling and distribution overhead. For cost of goods sold you have to add selling and distribution overhead and the total will be called as total cost and total cost ಅವರೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. When you deduct the sales from the total cost or from total cost to sales, you will get either profit or loss. If the sales amount is more than total cost, then there is a profit. If the total cost is more than the sales, then there is a loss. So this is about the simple format of cost sheet. So once again we will recall first all direct items, that is direct material, direct labor, direct ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ you have to add office and administrative overhead. The total will be cost of production. For that you have to add opening stock of finished goods.
Then minus closing stock of finished goods, the total will be called as cost of goods sold. For that you have to add selling and distribution overhead, and the total will be total cost, and from sales if you deduct the total cost you will get the profit or loss. So profit or loss is always usually it will be the balancing figure. This is about the simple format of cost sheet. First you have to ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೋಕೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ್ನು ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್.